सांग मैंने आज आम जाना आमर जो खास्ता गजा किपर तैयारी हुए ये जो स्वस्ति तृप्ति आप देखुं यूट्यूब चैनल ना यहाँ हूँ आमर दोकान ना ठीक अच्छे ये आमर मीठा जिनस तैयारी हुए और जलखिया तैयारी हुए आम जो गजा तैयारी आम प्रथम 7 मग नेलु मैदा ठीक अच्छे 7 मग मैदा नेलु 7 मग मैदा नेलापर से देखो कौन कौन जिनस सब पड़ू ठीक अच्छे आपण घर पर गोटे मग नेले चलो ठीक अच्छे देखो किसी पान मधुरी पकागला किसी जुआणी पकागला ठीक अच्छे तापर देखो कौन कौन दि जाऊँगी यहाँ देखो सोढ़ाटा आप आवश्यक अनुपाई देवे आपड़ गोटे मग नौ गोटे चिमुटा ठू टिके अधिक देवे ठीक अच्छे देखो सोढ़ा पकेलु कारण सोढ़ा यदि अधिका देदेवे तेल जो गजाटा पकईदेवे यहाँ फिटिज पूरा ठीक अच्छे ये सोढ़ा आप गोटे मग कि 2 मग नौ ताहले सोढ़ा अल्प देवे से जो मगटार जो मपा होता से मगटार जो मैदार ओजन हूँ 350 ग्राम से मगटार गोटे मगटा ठीक अच्छे आपड़ से हिसाब से ने गोटे मग ने से चिमटा ठू टी अधिक सोढ़ा देवे ठीक अच्छे तापर देखो ये जो आप जुआणी पान मधुरी आ चीनी मुठे खंडे पकईकी खाली गोल दिगला आगे तापर देखो तापर दिज्व खास्ता दिज्व ये ठीक अच्छे खास्ता कौन आपड़ जो तेल किंबा घीरे खास्ता माने ये पकईकी पानी दिखाई चकड़ा जीव ठीक अच्छे तापर यहाँ हूँ सीरा सीराटा आमर बसी चूल्हे बस गरम करा जाउची ठीक अच्छे चीनी दिहब पानी दिखाई सीरा करा देखो चटुरु जो खसुची सीरा देखो चटुरु लगिकी एमती लगिकी रोथुव कि से बाट पर्यंत देखो ठप ठपकी पड़ुची यहीटा हूँ सीरार पाग पूरा टे सीराटा बहलिया बहलिया रही ही पाग हम नहले मोटा सीरा नहले गजा पईले गजा बाग हेनी ठीक है सीरा भी ठीक से टाणबनी तापर देखूँ यहाँ दिखाई खास्ता दिज्व यहाँ शीत दिन घीटा बसी जाइए छुरी मझीर काटी दौचु खास्ता दिज्व आपड़ केमती खास्ताटा केमती कौन देवे आपड़ गोटे किलो मैदार 100 ରୁ 150 ग्राम हिसाब से खास्ता देवे ठीक अच्छे 100 ରୁ 150 ग्राम हिसाब से खास्ता देले खायापी ठीक लगे ताठू अधिक भी आप अधिक देले बहुत मसमस हम ताकू जदि ठीक से न करेंगे ताने बेताड़ा 100 ରୁ 150 ग्राम आम दोकान भी दौचु ठीक अच्छे खास्ताटा बेसी देले जिनसटा भल नुह देहपाई भी खराब सीरार पाग देखो सीरार पाग पूरा बहलिया ठीक अच्छे तापर देखो यहाँ देखो यहाँ गोटे गुंड माने जो गुजराती फुजराती गुंड करी सीरा पकई दिया बास्ना हम बोली तापर सीराटा हो सारे देखो सीराटा देखो देखो पूरा ठप ठप की पड़ो लंबी की चटुरु आसो से जानवे सीराटा हो गला बोली यहाँ घीटा गैस बसाई घीटा को तरला जीव ठीक अच्छे तापर देखो घीटा आ गोटे कथा मन रखि था आप घी खास्ता दौरान घी ढालू ढालू सांगे सांगे पानी ढालिबे आ चकुड़े ना मुंडा हो तेल खास्ता देवे ताने किसी दरकार नहीं टिके लेट कर दौड़े भी चलो किंतु घी खास्ता देवे माने घी ढालिबे सांगे सांगे पानी ढालिबे आ चकुड़े ना मुंडा हो ठीक अच्छे तापर देखो यहाँ सांगे सांगे चकुड़ा हम चकुड़ा हो गला आपण प्रति केजी रे आपण 150 ग्राम हिसाब से खास्ता दिंतु खाइबापी ठीक है आम 100 ରୁ 150 भितर दौचु ना आप गोटे मग नौ 350 ग्राम से हिसाब से आप 50-60 ग्राम भाया खास्ता देवे ठीक है तापर देखिए आम जो 7 मग यहाँ नहींचु यहाँ आमर पाखापाखि 5 टिंकिया गजा 200 पीस भाया हो ठीक अच्छे तापर देखो गजाटा को पकईकी चारिपटे सामान करा जाउची चारिपटे यदि सामान न हो तो साइज रे कटा हो पार पीस गुरा सब बड़ छोट हम कारण दुकान तैयारी होची सब पीस साइज हवा दरकार देखो केमती चारिपटे सब साइज करा जाउची देखो तापर या छुरी रे कटा जीव केमती आप देखो पूरा फुल भिडियोटा को देखो नहले आप अधार छाड़ी जी जापर नहीं कौटी कौन रहीगला रही ठीक अच्छे देखो बेलना रे पट्टारे सॉरी बेलना बाड़ी रे ताकू साइज करा जाउची साइज कला पर छुरी रे ताकू कटा जीव मन रखु आपड़ जो खास्ता देवे खास्ता उपर बहुत किसी जिनस डिपेंड करुँच जदि अधिक खास्ता देदेवे ताहले आपण जिनस करवाटा बेताली हो तेलर
ଭାଗମାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଲ ଯଦି ଖାସ୍ତା କମ୍ ଅଛି ତେଲ କେତେ ଗରମ ଥିଲେ ଗଜାଟାକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ତେଲ ଯଦି ଖାସ୍ତା ଅଧିକ ଥାଏ, ଯଦି ଖାସ୍ତା କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କେତେ ତେଲ ଗରମ ଥିଲେ ଜିନିଷ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ତା 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅଧିକ ଖାସ୍ତା ଦେଇଦେବେ ମସମସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଅଧିକ ଖାସ୍ତା ଜିନିଷ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଅଧିକ ଖାସ୍ତା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ତା ଆପଣ 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦେଉଛୁ ଆମର ଗଜା ବହୁତ ମସମସ୍ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ ଆଗେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା କାଟି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଲମ୍ବରେ ଏମିତି କାଟିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି କଟାଯାଉଛି। ପୁରା ଏପଟରୁ ସେପଟ ଲମ୍ବରେ ଏମିତି କଟାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବରେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଡ଼ପଟିଆ କଟାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଟାଯାଉଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେସାଇଜ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଠା କହିଛି, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଛି, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଲା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ। ସେଟାକ ଯେତିକି ଅଛି ତେଲରେ ପଇଲା ପରେ ପୁଣି ଫୁଲିକି ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇକି ପୁଣି ଆର ଡବଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ପୁରା ତେଲରେ ପଡ଼ିକି ଶିରାରେ ପଡ଼ିକି ସାରିକି ବାହାରିଲା ବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମୁଁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପିସ୍ଟା କେତିକି ବଡ଼ ଟିକେ ରଖାହେଉଛି, 5 ଟଙ୍କିଆ ପିସ୍। ଆମେ 5 ଟଙ୍କିଆ ପିସ୍ ହିସାବରେ ବିକୁଛୁ, କିଲୋ ହିସାବରେ ବିକିଲେ ବି ଆପଣ ବିକିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ଟା, ଏଇ ପିସ୍ଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ ତେଲରେ ପଇଲା ପରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପିସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ପଡ଼ିଲା। ତେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାନେ ତେଲ ପୁରା ନଖ ଉଷୁମ ଥିବ। ଆପଣ ଗଜାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦି ଏଇଟା 150 ଗ୍ରାମ 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଖାସ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଖାସ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି 150 ଗ୍ରାମ ଉପରକୁ 200-250 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଖାସ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତେଲଟା ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ହାତ ବୁଡ଼ିଲେ ତେଲଟା ଚାଙ୍କ ଲାଗୁଥିବ। ପୁରା ତେଲଟା ଟିକେ ଜୋରରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଞ୍ଚ ରହିବ। ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ହାତ ଯେମିତି ନଖ ଉଷୁମ ସେଇଭଳିଆ ଆଞ୍ଚରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଇଥିପାଇଁ 150 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଖାସ୍ତା ହିସାବରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ତେଲ ବି ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଗରମ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଥିବ ପକାଇଦେବେ, କି କମ୍ ଗରମ ହେଇଥିବ ପକାଇଦେବେ, ତ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେବନି ସେଇ ହିସାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 150 ଗ୍ରାମ ଖାସ୍ତା ଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗଜା ବାହାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ମସମସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଗଜା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲାଣି। ସେଇ ଆଞ୍ଚ ସେଇ ସମାନ ଅଛି, ସେଇ ଧିକି ପୁରା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ପୁରା ସବୁ ତ ଗଜା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଆଞ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଞ୍ଚ କେଉଁ ସମୟରେ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଜା ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏବେ ପୁରା ସେଇ ଧଳା ଧଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିକି ଶିରା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବହଳିଆ ରହିବ। ଶିରା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଶିରାଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଉଛି। ଶିରାଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ନକରି ଗରମ ଶିରାରେ ପଡ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଶିରାରେ ପଡ଼ିଲେ ଗଜାଟା ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିରାଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଆ ହେଲେ, ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ପୁରା ନଖ ଉଷୁମ ରହିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଥିବ, ନହେଲେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିକି ପକାଇଲେ ବି ଶିରା ଟାଣିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଏବେ ଆଞ୍ଚ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବେ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ସବୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଜୋରରେ ଫୁଟୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟୁରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜାଟା ଯେଉଁ ଧଳା ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଲାଲ। ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାଯାଇଛି ପୁରା ଜୋରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ଆଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବେ ଗଜା ଉଠିଗଲା ପରେ ଆଞ୍ଚ ଜୋର ଦିଆହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିକି ବାଦାମୀ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଗଜା ଖୋଲାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗଜା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ତାପରେ ଶିରାରେ ପଡ଼ିବ। ଶିରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଶିରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବହଳିଆ ଶିରା ରହିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜା ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବ, ତେଲ ନିଗାଡ଼ିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିରାରେ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିରାରେ ପଇଲା, ପୁରା ଶିରାରେ ଏଇନା ପୁରା ଶିରା ଟାଣିକି ପୁରା ଗଜା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଶିରାଟା ନଖ ଉଷୁମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ନଖ ଉଷୁମ ବୋଲେ ତେଲରେ ଯେମିତି ହାତ ବୁଡ଼ଉଥିଲି ମୁଁ, ସେମିତି ହାତ ବୁଡ଼ି ପାରୁଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ ହାତକୁ, ତ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟକା ବାହାରୁଛି, ସବୁ ଶିରା ଟାଣୁଛି ଗଜା। ସେ ଗଜାକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ତାପରେ ମାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପକେଇ ସାରିକି ମାଡ଼ିବୁ ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାସ୍ତା ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ 250 ଗ୍ରାମ ଖାସ୍ତା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିକିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲସ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ଖାସ୍ତା ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ରହିବ ବି। ତାର ବେଶୀ ଖାସ୍ତା ଦେବା ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖାସ୍ତା ଦେଲେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ବି ହେବ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପାଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ତା ଟିକେ କମ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶିରା ପିଇଗଲା ପରେ ଗଜାକୁ ବାହାରକୁ କଢ଼ାଯିବ। ଏବେ ପୁରା ଶିରା ପିଇଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟପାଲଟ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯିବ, ଟ୍ରେରେ ସଜଡ଼ାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତିକି ବଡ଼ ପିସ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲି, ଏବେ ପୁରା ଡବଲ୍ ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଡବଲ୍ ପିସ୍। ଆପଣ ଘରେ ବନେଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପିସ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କରିବେ। କାରଣ ଇଏ ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପିସ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଛୋଟ କରୁଛୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦେଖେଇବି କେମିତି ବନୁଛି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ। କାରଣ ଘରୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ବି। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋଢ଼ାଠୁ ପକାଇବାଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ପୁରା ଶିରା ପିଇଗଲା। ଏବେ ଗଜାକୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଖୋଲିକି ପକାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇନା ଗରମ ଗରମ ଗଜା ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଏଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ମିଠାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।